Sip. Sibuk banget tapi gua. Oke, ya assalamualaikum. Oh? Oke. Langsung mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Benar? Ya, betul. Wasir lu? Belum? Idza ulqu fiha lain. Innalladzina itu setelahnya innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور قل هو الذي ini ya kan dia di atas ya, di kanan atas itu wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم lagi في الأرض وإلى أأمنتم lagi أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم
يخسف بكم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير قل هو الذي هو جند أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط. Mas Habib, mau cepat silakan, tapi tajwidnya dipegang. Ya kan? أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي هو جند لكم Huwa jundun itu diaman. Ayatnya gitu ya. Qul huwallazi dzara'akum. Betul. Qul huwallazi, tapi yang pertama dulu. Dzara'akum itu yang kedua. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون. Coba ulang lagi dari فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تكذبون. Kadzibun atau tad'un? كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
قل هو الرح قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sudah. Oke. Ini berarti ini kalau saya rasakan, ini kayaknya mungkin masih jarang ya baca Al-Mulk ya. Masih jarang ya akhir-akhir ini. Iya Kang. Benar. Kalau udah Baru biasa. di Murojaah kemarin Kang. Oh iya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mungkin, tapi saya ini ya nggak apa-apa kan ya. Saya tetap menjadi sesuatu yang mengulang-ulang itu bukan berarti sesuatu yang jelek, bukan. Itu bagus itu untuk tetap ini stimulus ya. Itu bahwa ini juga surat ini segala macam ini itu apalagi kalau memang tak hafalnya nambah nih, nambah. Loh, kalau nambah gimana ngulangnya? Ya iyalah ulang bertambah. Ya enggak? Pikirannya habis nambah, habis itu yang lama dilupain. Agak itu pola pikirnya sekolah mungkin ya kayak gitu ya. SMA belajar itu segala macam ya. Kemudian dilupain gitu ya waktu kuliah ya. Nah, itu sekolah itu saya kira kurang tepat juga sebetulnya. Itu kurang tepat. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, meskipun itu apa selancar apapun, itu tetap terbatas dalam satu waktu. Ketika itu tidak dipelihara, itu menjadi bumerang juga sebetulnya. Itu sampai lah. Tuh, jadi ulang-ulang lagi lah begitu ya. Tapi oke, saya dari Mas Labib sendiri dari juz 30 ada masalah nggak? Atau ada yang kurang kuat nggak? Sebetulnya kalau masalah kuat, insya Allah sih Kang. Tapi apa ya? Kadang tajwidnya suka ada yang salah. Soalnya kan itu hafalan dari SMP gitu Kang. Jadi kayak masih belum ini tajwidnya masih kurang gitu dulu. Jadi masih suka sering salah. Oh, dari SMP sudah hafal juz sama ya? Ya, dari SMP sudah hafal juz sama ya dari SMP. Iya Kang, kan SMP-nya mondok. Waduh, saya malah nggak pernah mondok ini. SMP nggak pernah, baru hafal juz 30 itu ketika waktu SMA. Gitu. Itu pun bukan dalam rangka dia dalam sekolah ya, tapi mondok di luar lah. Bukan mondok sih sebetulnya, hanya apa ya, nyantri ketika libur sekolah aja seminggu gitu ya. Gitu. Itu digenjot untuk hafalan juz 30-nya doang gitu. Yang lainnya kagak gitu. Itu. Yang lainnya segala macam itu baru ini kan S1 malah. Baru menambah-nambah itu waktu S1 begitu. Itu. Kayaknya emang kalau ditajwid, aduh gimana ya. Tapi kalau dari koreksi saya yang dulu gimana dong? Apa? Dari koreksi-koreksi yang kemarin, koreksi-koreksi tajwid yang kemarin gimana dong? Paling yang ini aja sih nun sama nun idgham bigunahnya itu. Oke, dari SMP itu ngerasa masih kurang ya? Padahal mondok ya. Mondok itu harusnya intensif sih. Ya enggak? Gimana dong, gimana? Maksudnya tuh kan dulu SMP tuh masih apa sih masih kurang bagus gitu ya, tapi udah ngafal gitu. Wah, Jadi pas ngafal itu tajwidnya yang ngikut aja sama yang pas itu. kalau pengalaman saya, ngaji-ngaji tajwid itu waktu di TPQ itu betul-betul ketat. Jadi kelas 4 SD misalkan waktu itu jilid Al-Qur'an ya, sudah selesai jilid 6 segala macam itu ngapalin buku tajwid itu betul-betul hukumnya terus sama contohnya harus hafal gitu. Dan sukun bertemu tak saya masih ingat min tahtiha dan sukun bertemu tak ma'an sajaja terus itulah dan segala macam contoh segala macam dan sukun bertemu dot atau tanwin bertemu dot itu musfiratun dhahika kalau di ini ya di musfiratun dhahikatun kalau di surat Abasa ya itu ada itu. Itu sampai bahkan nggak ngapalin sama sekali, hanya membaca aja itu pun diuji betul
gitu. Di apa namanya? Ada ujiannya lah seperti itu ya. Ada ujiannya dan harus lulus. Kalau nggak lulus ya nggak akan wisuda gitu. Ngapain lulusin itu? Dulu saya dapatnya itu ustazah soalnya. Ustazah tapi galak gitu. Standarnya ketinggian ya. Itu. Nah, sekian lama belum nggak apa-apa, nggak nambah-nambah hafalan, nggak ini, ya gitu aja terus. Gitu. Minimal baca betul. Hafalnya belakangan saya. Waktu itu emang di DPK nggak sempat ngafal, nggak sempat ini, juga nggak pernah mondok ya, jalan aja. Gitu. Nah, tapi kalau di pondok, di pesantrennya standarnya tinggi, itu nggak apa-apa sebetulnya masalahnya itu. Masalahnya situ. Gitu. Saya aja barusan waktu sebelum duhur ini juga ngoreksi ini ya, simaan apa setoran yang teman-teman santri ini di sini. Itu ya kalau kurang dengung ya saya tegur gitu loh. Tetap begitupun gitu ketika saya setoran ke pengasuh pesantren ini juga ya saya juga tegur juga ketika kurang bagus, kurang tepat tajwidnya gitu. Yaitu hanya lebih ke soal bagaimana kesalahan-kesalahan itu jangan sampai dianulir. Meskipun itu kesalahan kecil ya, kesalahan khafi ya. Jangan sampai itu dianulir karena tetap walaupun itu kesalahan khafi tetap aja salah. Karena apa? Karena kalau saya ini ya, bentar. Mungkin ini, bentar ya. Kalau saya teman-teman tadi ini. Sebentar. Bulat nih. Oh ya. Ini pakai jaket himpunan atau apa ini? Kok ini Jaket angkatan, Kang. kenapa? Jaket angkatan. Jaket angkatan, walah, jaket angkatan. Saya kira jaket himpunan. Oke. Habis ini mau ada acara soalnya, Kang. Ya, oke. Makanya kok rapi, kayak mau ada acara nih ya gitu. Biasanya pakai kaos itu kan ya. Saya juga pakai kaos, tapi saya tetap inilah serban biar agak rapi lah ya. Gitu. Ini ya, sebentar ya, saya coba ini. Kira satu A itu nah, ini tabulasinya harusnya ada tabel ini. Ini atau kalau lagi yang ini. Mungkin apa ya? Mungkin saya coba ini aja agak gedean ya. Ini. Di ini ya, kalau kita ini kan kira sabah ya. Ya, mungkin gini dah supaya full screen gitu ya. Saya coba anotasi. Kita itu sekarang ada di sini, Imam Hafiz ya. Nah, Imam Hafiz itu mengacu pada Imam Hafiz itu muridnya Imam Asim. Seperti itu. Oh iya, ini tabelnya kurang ya, maksudnya kurang ini sih sebetulnya. Imam Nafi itu punya 2 murid, Ulun dan Waros. Imam Ibnu Katsir punya murid Imam Al-Bazi sama Imam Kumbul. Kemudian Imam Abu Amr punya murid namanya Ad-Duri sama As-Susi. Kemudian Imam Asim itu punya murid namanya Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Seperti itu. Jadi seperti periwayatan hadis saja seperti itu. Nah, itu ya. Kita sekarang ada di sini Imam Hafiz. Dari qiraat gurunya Imam Asim. Oke, paham ya? Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu sama ya atau wawu itu idgham bila guna tanpa guna itu saya baca ya. Bentar. Oke, mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ghisha wa walahum bi idghami tanwinihi fil wawi bi ghairi gunnatin Imam Khalaf. Wa kadzalika misluhu min kulli tanwin au nunin sakinin inda wawin aw ya'in. Nah, paham nggak apa yang saya ini? Nah, ketika baca ghisha wa walahum bisa dipastikan itu riwayat Imam Khalaf, bukan Imam Hafiz. Itu yang jadi masalah. Jadi Imam Hafiz itu ghisha wa
walahum. Seperti itu. Makanya itu penting. Meskipun itu kesalahan yang ringan, meskipun itu harusnya itu guna ya, tapi kok malah jadi bila guna, tanpa guna, itu tetap salah karena mengacaukan proses ilmiah dari qiraat sabah itu atau warna-warna qiraat yang itu. Nah, kita aja boro-boro qiraat, ini aja belum Imam Hafiz belum hafal kan, belum mantep kan. Nah, itu masalahnya. Gitu. Jadi paham ya, ketika ada kesalahan-kesalahan seperti itu mungkin tidak salah secara arti, tetapi tetap menjadi kacau kalau ini dikatakan sebagai qiraatnya atau qiraat riwayat Imam Hafiz. Padahal yang idgham dengan tanpa guna itu ketika non sukun atau tanwin ketemu ya atau wawu, yang tanpa guna itu Imam lah, bukan Imam Hafiz. Oke, paham ya? Itu. Atau terlalu jelimet ya? Ya memang. Karena seperti itu ya. Karena setidaknya kalau di kita, di masyarakat Islam sekarang itu ada dua qiraat yang umum juga. Imam Qalun itu dipakai di negara Tunisia sama Aljazair atau ini ya Aljazair seperti itu ya. Sedangkan yang Imam Warosh ini dipakai di negara Maroko atau Aljazair. Nah, seperti itu. Atau malah Imam Warosh ini dulu ketika sebelum zaman Utsmani itu qiraat Imam Warosh atau riwayat Imam Warosh itu dipakai di Mesir sebelum ada hegemoni Utsmaniyah. Kenapa Imam Hafiz ini menjadi populer sampai sekarang? Karena riwayat Imam Hafiz ini itu dipakai oleh orang-orang Turki Utsmani, itu yang jadi masalah. Bukan masalah sih, itu karena itu makanya. Oke, saya panjang tadi yang jelasinnya paham nggak? Atau nggak paham sama sekali? Gimana? Antara dua sih Kang. Oke, sibuk ya, sibuk bener sih. Sibuk bener. Ya udah nggak apa-apa sih ya. Oke, ya tapi terima kasih udah nyempetin waktunya macam ya. Oke, untuk kedepannya terserah mau ulang lagi juz 30 atau juz 29 tadi, cuma saya minta kalau 29 lagi, mungkin diulang lagi lah. Atau mau mantepin juz 30, mangga. Mau yang mana? Bebas Kang. Gimana? Bebas Kang. Oh, saya bebaskan ke Mas Labib. Ini adalah wahananya Mas Labib ini untuk menguatkan lagi hafalan gitu. Saya nggak terlalu maksain harus ini. Tetapi saya kira dari apa yang diminta panitia tadi ya, panitia ini ya, unit itu mintanya itu minimal juz 30. Itu yang akan diuji nanti juz 30. Masalah nambah juz 29 segala macam itu bergantung kepada masing-masing. Tapi yang ini aja Kang. Ujian juz aja Kang. Kenapa? Kayak ngelanjutin ayat gitu. Emang itu munakosahnya, emang itu imtihannya ya. Itu. Emang itu yang berarti minggu depan juz 30 ujian. Bukan, ujiannya masih ini kan pekan ke-7 ya. 8, 9, pekan ke-10. Berarti 3 pekan lagi. Apa sih? Kan biar apa sih? Biar ini dimatangkan dulu atau enggak gitu. Jadi kita ujian sendiri aja gitu dulu. Buat lanjut ke juz berikutnya. Kalau mau ujian sendiri, saya mintanya bukan ini ya, mungkin agak lain sama ini. Saya mintanya sekali duduk baca sepanjang sekali duduk itu atau sekali ini itu sekali duduk kayak gini itu 1 juz atau setengah juz. Saya mintanya lain, gak apa-apa kan? Biar menyeluruh. Kalau saya mintanya seperti itu, menyeluruh. Tapi ketika 1 juz. Ya. Gimana? Lama dong. Emang lama, makanya mau 1 juz kalau nggak bisa ya setengah juz lah. Setengah juz itu
kita bisa makan waktu paling lama 1 jam kalau setengah jus. Saya janji. Biasanya segitu kok. Kalau 1 jus bisa aja sih kan, tapi udah lama. Emang lama. Ya udah setengah jus. Lama nggak? Setengah jus. Ya udah, Oke. insya Allah Kang. Kapan kita ini ngulang lagi? Berarti dari Anaba sampai Dari Amma sampai Ainviter. ngajus itu Ainviter. bentar ya. Saya coba lihat lagi sih. Saya nggak apa lagi kalau yang jus 30 ininya pembagiannya. Atau SIM-nya. Atau al-a'la. Hizb 59 itu adalah an-naba sampai at-thariq. Sedangkan al-a'la sudah masuk hizb 60 atau masuknya separuh akhir juz 30 itu baru masuk di surat al-a'la. Tadi sampai setengah juz awal itu dari an-naba sampai at-thariq. At-Thariq Kang. Nah itu. Tip. Oke. Kapan kita mau ketemu lagi? At-Thariq atau Al-A'la Kang? Kenapa? At-Thariq atau Al-A'la? Sampai at-thariq. Thariq. Sampai at-thariq. An-naba sampai at-thariq. Tahu ya batasnya seperti apa? Jadi kalau bisa digambarkan itu ini kan ala-ala ya satu apa namanya itu tengah-tengah ini itu hizib ganti hizib itu loh. Jadi sampai at-thariq. Berikutnya ala-ala berikutnya sampai anas gitu loh. Sampai anas berikut nanti. Jadi sampai nanti an-naba sampai at-thariq. Kapan an-naba sampai at-thariq? Kapan? Minggu depan mungkin ya. Minggu depan hari apa ya? Kurang tahu juga sih Kang. ayo tentukan. Takut ada ini, takut apa sih? Takut ada kegiatan mendadak. Kegiatan mendadak. Aduh, gimana ya? Ya memang kita punya rencana, tetapi ketika ada rencana seperti itu, terus kemudian ini ya carilah waktu yang kira-kira nggak penuh banget itu seminggu nggak ada ini sama sekali gitu. Nggak ada waktu yang misalnya habis maghrib atau habis isya atau habis jam berapa misalkan. Oh, Sabtu Minggu ada Kang. Atau begadang, waktu-waktu begadang mungkin disambil setelah ini enggak gitu. Jam 10 bisa. 10 malam. Bisa. Boleh. Ayo. Saya defaultnya memang nggak begadang, tetapi kalau di pesantren kayak gini, itu saya lagi main nih. Ini saya lagi main nih seperti di pesantren. Main aja gitu. Main ini ya. Bukan nginep di sini. Saya domisilinya bukan di sini. Barang-barang nggak di sini. Nah, tapi kalau di sini memang nggak bisa tidur di buku cantik nggak bisa. Tapi kalau di rumah kakak, tempat barang-barang saya di rumah kakak, itu oke, saya masih bisa buku cantik. Tapi ketika diminta, mangga aja. Silakan, apa tidak ini ya gitu. Saya masih terimalah gitu. Apa asal memang ketika udah janji ayo di berusaha untuk konfirmasi setidaknya pada waktu itu juga sehingga saya juga nunggu nggak habisin baterai buat nunggu ya itu juga saya kira tahu ya saya juga kecewa sebetulnya tapi ketika ada waktu-waktu seperti itu saya nunggu habisin baterai juga kan bagi baterai, ngecas punya orang lain juga kan, gitu kan macam itu juga nggak enak. Masih sepertinya. Nah, kapan jam 10 malam itu? Kapan ya? Antara Rabu, Kamis, Jumat sih Kang. Rabu, Kamis, Jumat. Oke, Rabu dulu ya. 10 November, Rabu. Oke, 10 November Rabu jam 22 gitu ya. Saya lihat dulu. 10 November 22 Siap ya dari apa namanya dari An-Naba sampai at-Thariq. Ya. Oke, sip. Lihat ya. Dan ketika ada ini ya saling ingetin lah gitu ya. Ketika memang nggak bisa, ayo konflik. Gitu. Oke, cukup. Oke. Oke, ya. Terima
kasih atas waktunya. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Maaf ya Kang, kemarin nggak jadi. Saya sebenarnya marah sebetulnya. Saya marah kok ini kok gini kok gini. Tapi ketika sudah ketemu langsung itu adem selesai. Adem. Kita udah mau ketemu langsung, udah mau ini gitu. Saya lebih Ya Kang, soalnya pada kemarin saya lebih menghargai itu daripada ketika saya coba hubungi menghindar, sehingga saya coba hubungi nggak bisa dihubungi. Itu saya marah sih. Kalau memang betul-betul seperti itu. Tapi alhamdulillah udah bisa seperti ini, adem lah. Sehingga saya juga ke panitia ini ya pengurus ya, itu juga enak ngomongnya. Ini. Tip, betul ya. Alhamdulillah. Ya, makasih Kang. Jika asyhadu alla ilaha illa anta Prosesi jangan lupa. Iya. Nah itu loh, karena ini mau ada urusan ya. Jadi sebisa mungkin sekarang juga isi presentasi supaya nggak ada tanggungan. Ya. Oh, iya Kang. Screenshot atau apa? Inisiatif sendiri ya. Oke, itu dulu ya untuk sekarang. Sampai jumpa di Rabu malam defaultnya ya. Nanti jam-jam lagi di hari Rabu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.